బ్రహ్మ సృష్టి చేయు బ్రహ్మాండముల్లయు విష్ణువిని పెంచి వృద్ధి చేయు. బ్రహ్మ సృష్టి చేయు బ్రహ్మాండమంతయు విష్ణు ఇన్ని పెంచి వృద్ధి చేయు. పరమశివుడు తుంచు పాపిష్టి జీవుల ఉన్నమాట తెలుపుచున్నమాట, ఉన్నమాట తెలుపుచున్నమాట. Brahman, the creator, is responsible for the creation of all this cosmos or universe. It is Vishnu, the sustainer, who will take care of the sustenance and the maintenance of the whole creation. And it is Lord Shiva, the annihilator, who is responsible for the destruction of all of the beings that are wicked. This is the truth declared by Bhagavan. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈ విశాల ప్రపంచమునందు అనంతమైన విషయములందు అగాధమైన చింతలయందు అసంతృప్తి పొందుతున్నటువంటి మానవుడు దేనిని వెతుకుతున్నారు? దేనికోసమై వారు తపిస్తున్నారు? In this vast world, with full of infinite material and full of fathomless depths of thought and worries, the man being totally worried and totally lost for himself, what is that he is in search of? What is that he really wants? కొందరు ప్రాకృతమైనటువంటి చింతల నిమిత్తమై, మరికొందరు అప్రాప్త నిమిత్తమైనటువంటి యొక్క చింతలు సలుపుతూ కాలమును వ్యర్థం సాగిస్తున్నారు. Some are wasting their time thinking of the world, while some are struggling hard to earn that they do not deserve and waste their time. కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు అనేక మంది దైవాన్ని దర్శించాలని, దైవాన్ని స్మరించాలని, దైవంతో సంభాషించాలని చింతిస్తున్నారు. But in the spiritual field, many aspirants, they want to enjoy the proximity to the divine. They want to converse with him. They want to be with him and near him. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులని మానవులు చింతిస్తున్నారు. కానీ ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఆకార మానవులు కాదు. Man worships the triune God in the form of Brahma, Vishnu, Maheshwara, in a human form, but not so. వీరికి ఆకారములు లేవు, They have no forms, ఆధారములు లేవు, they have nothing whatsoever. దీనివల్ల లభించేటువంటి యొక్క ఆనందము లేదు. And there is no bliss out of such form of worship. అయితే ఈ ముగ్గురు కూడాను ఏ ఆకారంతో ఉన్నారు అని విచారణ చేస్తే ఉపాధులు లేనటువంటి యొక్క గుణాకారులై ఉన్నారు. If you want to know the real form, you will understand, though they do not have any vesture whatsoever, they have certain attributes at the functional level. ఏమిటి ఈ యొక్క ఆకారములు? What is the vesture, the form they have put on? ఈశ్వర సర్వభూతానాం అన్నారు. It is said God dwells in all of the creatures. ఈశ్వరుడు అన్ని భూతములు యందు ఉంటున్నాడు. God is present in all of the beings. కానీ ఏ ఆకారంతో ఉంటున్నాడు? Yet in what form is he present? ఈ ఆకారం తెలియనటువంటి యొక్క రూపమును చింతించి ఏమిటి ప్రయోజనము? What is that you derive by contemplating on that which has no form? కనుక ఈశ్వరత్వం అనగా కేవలం మానవుని యందు కనిపించేటువంటి, వినిపించేటువంటి, తలపించేటువంటి, మరిపించేటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి యొక్క శ్వాసనే. Therefore the divinity
is that which is present in everyone in a non-apparent way, that which cannot be heard nor felt, that will make you live in this world in the form of very breath. కానీ ఈ శబ్దము ఏ విధంగా మనకు గోచరిస్తుండాలి? The sound, how do you able to listen to it? ఈ శబ్దమును ఆకారంగా అనుభవించాలంటే ఏమి చేయాలి? What is to be done to experience sound in the form, in a particular form? దీనిని ఉపనిషత్తులు This Upanishads బ్రహ్మ అన్నారు, call it Brahma, ఆత్మ అన్నారు. also call it Atma. ఇలాంటి ఆకారరహితమైనటువంటి పదములు ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ మానవునికి అర్థం కాదు. Man cannot understand by listening to these terms that have no specific forms. అయితే ఈ శబ్దములకు ఆకారం ఏమిటి? Yet what is the form behind this sound? ఇట్టి శబ్దబ్రహ్మమైనటువంటి యొక్క ఈశ్వరత్వాన్ని ఏ ఆకారంగా మనం చింతించాలి? In what form can we think of the divinity that is present in the form of the primordial sound? దీనినే ఈశ్వరత్వము అన్నారు. This is the divinity. ఈశ్వరత్వమనగా అర్థం ఏమిటి? What is the meaning of Ishwaratva? మంగళకరమైనటువంటి యొక్క శ్వాస అని అర్థం. That only means the breath which is auspicious. ఇట్టి మంగళకరమైనటువంటి శ్వాస ఏ విధంగా మనకు ప్రాప్తిస్తుండాలి? How do you get this auspicious breath? ఈ ఈశ్వరత్వము మానవుని యొక్క శ్వాస నుండి సోహం 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 అనేటువంటి శబ్దంతో మనకు గోచరిస్తుండాలి. The divinity is present in the very breath of man in the form of soham. అనగా ఆ సో అనేటువంటి దీన్ని నా యొక్క ఆకారం అన్నారు. It is said that very syllable so is my form. అది ఏ నా ఆకారం అన్నారు. That is my form. అయితే ఇట్టి ఆకారం మనము గుర్తించడానికి వీలవుతుందా? Is it possible to recognize that form? తనను తాను గుర్తించుకోవటమే ఈ యొక్క శ్వాస యొక్క ఆకారం. To know one's own self, to recognize one's own self amounts to recognition of the breath. ఇలాంటి ఈశ్వరత్వాన్ని మనం ఎంత చింతించినప్పటికీ ఆనందం లభించదు. In spite of prolonged period of contemplation of the divinity, you can never attain bliss. కనుకనే మానవత్వమునందు ఉన్నటువంటి యొక్క ఈ శబ్దము ఈశ్వరత్వాన్ని నిరూపిస్తూ ఉంటున్నది. This primordial principle of the sound in every man demonstrates, proves the existence of the divinity. మనము శబ్దమును గుర్తించుకొనక కేవలం ఆకారం నుండి మాత్రమే లక్ష్యం ఉంచుకొని ఈ శబ్దం యొక్క అర్థం ఏమిటి అని విచారణ చేస్తే మనకి ఏ మాత్రము గోచరం కాదు. Without thinking of the primal sound, we go by the form only, and so we are not able to know the divinity in reality. కనుక దీనికి ఒక ఆకారం నిర్ణయించాలి. So, some form has to be assumed or decided. ఈ గుణాకారమే దీనికి యొక్క సరైన ఆకారం. The guna or the attribute is the proper form. అనగా ఇది సాత్వికమైనటువంటి గుణము సోహం. Soham represents the sattvic quality, the piousness. ఈ సాత్వికమైనటువంటి యొక్క గుణము నిజమైనటువంటి యొక్క ఈశ్వరత్వం. The very pious quality is the sign of divinity. అయితే ఈ శ్వాస నుండి మరొకటి కూడా ఆవిర్భవిస్తుండాలి. Out of breath emanates some other thing. అది ఏ విష్ణుత్వము అని. That is sustenance, Vishnutva. అనగా ఈ విష్ణుత్వమునకు ఆకారం ఏమిటి? What is the form of this principle of sustenance? అనగా మనస్సు యొక్క భావమే. It is at the level of the psychic domain or thought. ఇది సోహం అనేటువంటి శబ్దం నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క మనోతత్వమే. It is the psychology or the mental frame that comes out of this soham, the primal ఈ sound. సోహం అనేటువంటి దీని నుండి అన్ని రకమైనటువంటి శబ్దములు కూడాను ఆరంభమవుతున్నాయి. In fact, soham, sound, primal sound, is the very origin for the rest of the sounds. ఈ శబ్దము మనస్సు యొక్క ఆకారంగా నిరూపిస్తూ ఉండాలి. And this very sound represents the form of the mind. ఇతనే విష్ణువు అన్నారు. And he is Vishnu or మనసే sustainer. విష్ణువు అని. Mind is Vishnu. ఈ విష్ణువు అనేటువంటి నాభి నుండి కూడాను మరొక ఆకారం ఆవిర్భవిస్తుండాలి.
Out of the navel of the sustainer Vishnu arises some other form. అది ఏ బ్రహ్మ అని. That is Brahma. కనుకనే ఈశ్వరత్వము, విష్ణుత్వము, బ్రహ్మత్వము అనేటువంటిది సోహం తత్వం నుండి విష్ణుత్వం, ఈశ్వరత్వం ప్రారంభిస్తే, Therefore, the three aspects, the creation, the sustenance, annihilation, begin with the Soham principle to begin with. మనస్సు యొక్క తత్వమే విష్ణుత్వాన్ని నిరూపిస్తుండాలి. Therefore, the principle of sustenance speaks of the nature of the mind. ఈ శ్వాస నుండి వచ్చేటువంటి యొక్క ఈశ్వరత్వం అనగా దైవత్వము బ్రహ్మత్వంగా వచ్చింది. Therefore, the divinity out of this breath speaks of the creation aspect. ఇది వాక్ స్వరూపాన్ని ధరించింది. This has taken the form of the speech faculty. అనగా మన వాక్ నుంచి వచ్చేటువంటిదంతా కూడాను బ్రహ్మత్వమే. All that words that we utter, they represent the Brahmatma. ప్రతి వాక్ కూడాను బ్రహ్మతత్వమే. So every word that we speak represents the ప్రతి creativity. సంకల్పము విష్ణుత్వమే. Every thought is out of the principle of Vishnutva. ప్రతి శ్వాసత్వము ఇది ఈశ్వరత్వమే. And every aspect is Ishwaratva, divinity. కనుకనే ఈశ్వరత్వమే శ్వాస. Therefore, Ishwaratva is breath. ఇంకా మనస్సు, Then the mind. మనస్సు అనేటువంటిది ఇది విష్ణుత్వము. This mind is the principle of sustenance, ఈ Vishnutva. విష్ణువు నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి యొక్క బ్రహ్మతత్వమే నిజమైనటువంటి యొక్క వాక్కు. Therefore, the words that we utter represent that aspect that comes out of the navel of Vishnu. కనుకనే దైవత్వం అనగా మన యొక్క శ్వాస నుండి ఆవిర్భవించేటువంటి యొక్క సోహం తత్వమే దైవత్వము. Therefore, the divinity represents the principle of Soham, or the primal sound. Out అది of ఎప్పటికీ ఏనాటికైనా కూడాను మనల్ని వదిలిపెట్టకపోదు. it will never leave you at any point of time. మనం ఈ దేహంతో ఉండినంత వరకు కూడాను ఆ యొక్క శ్వాస మనకు ఆవిర్భవిస్తూనే ఉంటుంటుంది. So long we are alive in this body, this breath continues. మనస్సు ఇదే సంకల్ప వికల్పంతో కూడినటువంటిది. Mind is a combination of thoughts and counter thoughts. ఇదే విష్ణుత్వము అనేటువంటిది. This is Vishnutva, or the principle of sustenance. ఆ విష్ణుత్వం నుంచి కూడా వచ్చిన నాభి నుండి వచ్చినటువంటి యొక్క శబ్దమే వాక్తత్వము. Therefore, the kind of sound that comes out of the navel of the Vishnutva is the word. అది ఏ బ్రహ్మత్వము అని. That is Brahmatva, or ఈ creativity. బ్రహ్మత్వమునకు మూల కారణం ఏమిటి? What is responsible for this creativity? శబ్దమును ఆకర్షించినటువంటిది ఈ బ్రహ్మత్వము. And this Brahmatva creativity is after the sound. శబ్ద బ్రహ్మమయి చరాచరమయి అని అంది. And one is of sound and the other one is of motility. ఈ శబ్దం అనేటువంటి వాక్ ద్వారా The sound that comes out by word సరస్వతిని ఆకర్షించాడు. and is drawn by Saraswati. కనుక సరస్వతి, దుర్గా, లక్ష్మి ఈ ముగ్గురు కూడాను ఈ మూడింటి యొక్క ఆకారములే. Therefore, Saraswati, Durga, Lakshmi, the triune aspect of the divinity, represent these three principles. కనుక ఆకారంలో మనం ఆరాధన చేసి లభించేటువంటి యొక్క ఆనందం ఏమాత్రము కనిపించదు. Therefore, the real bliss you do not experience by merely worshipping the form. ప్రతి మానవుని ఎందుకును శ్వాస ఆడే సమయం లోపల సోహం సోహం ఇది లేకుండా మాత్రము మన శ్వాసనే మాత్రము మనం బంధించలేము. You cannot arrest your breath without carrying this Soham principle. మనస్సు అనేటువంటి సంకల్పం లేకుండా ఈ మాట అనేటువంటిది రాదు. Without thought, you cannot speak. కనుకనే మన యొక్క శ్వాస నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క వాక్కు, So the word come out of breath, వాక్కు నుంచి వచ్చినటువంటి అంతరాత్మము, and the inner significance of the words, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే the unity of the three, అవినాభావ సంబంధము, అన్యోన్య ఆశ్రయము. represents the interrelationship and interdependence. ఇటువంటి తత్వాన్ని మనము గుర్తించడానికి మనం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాము. We are making many efforts to know the nature. సాధనల వల్ల లభించేటువంటిది కాదు ఇది. You can't get it by following spiritual pursuits. విచారణ వల్ల లభించేటువంటిది కాదు ఇది. You cannot know by inquiry. పరిశోధనల వల్ల మనం లభించేటువంటిది ఇది. And you have got to experience and investigate. కనుక పరిశోధనలు చదివినప్పుడే When you పరతత్వం మనకు అర్థమవుతుంది. investigate, you can understand spiritual principles. ప్రమాణపూర్వకమైనటువంటి ఒక సత్యాన్ని, The truth which is the standard, సత్యస్వరూపమైనటువంటి నిత్యాన్ని, that which is eternal truth, ఆనందపరమైనటువంటి సత్యాన్ని, and that bliss which is the ultimate, ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని the harmony of the three, మానవుడు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. man should make an attempt to recognize. కనుకనే So,
మానవుడు ఈనాడు Man today, ఉపనిషత్తులు ఎన్నో చదువుతున్నాడు. he goes through many of the Upanishads. ఉపనిషత్తుల యొక్క సారం ఏమిటి? What is the essence of Upanishads? ఉపనిషత్తుల యొక్క సారము నీ యొక్క తత్వాన్ని బోధించటమే. The essence of Upanishads teaches you your reality. అనేకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఏకత్వాన్ని నిరూపించటమే. It clearly proves the unity in diversity. దేహము అభ్యసించుతున్నాము, And you have the body, కానీ దేహాన్ని పోషిస్తున్నాము. and you maintain your body. కానీ దేని నిమిత్తమై పోషిస్తున్నాము? Why do you want to maintain your body? ఈ పోషించడం వల్ల లభించేటువంటి ఫలితం ఏమిటి? What is the result by this maintenance? ఏమాత్రము లేదు. Nothing whatsoever. దేహం ఉన్నంత వరకు భుజించాలి, So long the body lasts, you should partake food. భుజించినంత వరకు నిద్రించాలి, You have got to sleep, నిద్రించినంత వరకు ఆనందాన్ని పొందాలి. and you can be happy as you sleep. తదుపరి లేచిన తర్వాత ఈ ఆనందం ఎక్కడిది? The moment you get up, what happened to this happiness? కనుకనే ఈ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని మనం విస్మరించి We have forgotten the essence of Upanishads. వికృతమైనటువంటి యొక్క అంతరార్థాన్ని మనం ఆశ్రయించి We are after the perverted interpretation. నామ విషయమైనటువంటి ఒక స్వరూపాన్ని విశ్వసించాలి. We just go by the name and form only. కనుకనే నామమే ప్రధానమైనటువంటిది. So God's name is most important. భగవంతులకు ఎట్టి పేర్లు లేవు. In fact, God has no specific name. అన్ని పేర్లు తనవే, All names are His. అన్ని పేర్లు యందు తానే ఉన్నాడు. He is in every name. తనది కానటువంటిది, There is nothing which He is not. తాను లేనటువంటిది ఎక్కడా మనకు కనిపించదు. There is no place where He is not present. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ముఖ్యంగా భగవంతుని యొక్క తత్వము ప్రేమనే. In fact, the God's nature is this love. ఇట్టి ప్రేమతత్వాన్ని మనము ఏమాత్రం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. We are not making an attempt to know the nature of love. ఇవన్నీ కూడా ఈ దేహం నుండి మనకు లభిస్తూ ఉంటున్నాయి. All these things could be acquired through this body. దేహంలో ఎన్నో రకమైనటువంటి యంత్రములు ఉంటున్నవి. Within this body, there is a lot of machinery. ఈ మిషనరీని మనం ఎన్ని విధాల పరిశోధన చేసినా దీని యొక్క అంతరార్థాన్ని గుర్తించుకోలేము. The machinery in the body, its significance cannot be known by any investigation. అన్నింటికి ఒక మెయిన్ స్విచ్ ఒకటి ఉంటుండాలి. There lies the main switch for the functioning of the machinery. కన్నులు చూస్తున్నాయి, Eyes watch. అనేక కాంతులు మనకు కనిపిస్తున్నాయి. We see many light rays. నాలుక పదార్థాన్ని భుజిస్తున్నాయి. The tongue eats. అనేక రకమైనటువంటి ఒక టేస్ట్ బడ్స్ అనగా టేస్ట్ మనం రుచిస్తున్నాయి. We taste many dishes, many items. కానీ చెవులు ఉంటున్నవి, We have ears. అనేక రకమైనటువంటి శబ్దములు వినిపిస్తున్నది. We listen to many sounds. ఈ అన్నిటికీ మూలాధారం ఏమిటి? What is the basis for all? ఇది ఏదో ఒకటి ఆధారమైనటువంటి ఒకటి ఉండటం చేతనే Because of this, some foundation behind all this. దీనిని ఫండమెంటల్ అని అన్నారు. It's described as the very fundamental principle. అన్నిటికీ ఒక ఆధారమైనటువంటిది ఒకటి ఉండాలి. There is one foundation or fundamental behind. ఆ ఫండమెంటలే దీనికి తగినటువంటి ఒక ఆధారము. This very fundamental principle is the foundation, basis. దానినే మనం ఆత్మ అన్నాము. This foundational principle is Atma. ఈ ఆత్మతత్వం చేతనే Because of the Atmic principle, మన హృదయం నుండి అనేక రకమైనటువంటి ఒక భావములు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. so many thoughts arise out of our ఈ heart. సంకల్పములకు మూల కారణం ఏమిటి? What is the cause behind thought process? ముఖ్యంగా ఈ సంకల్పములు మన హృదయం నుంచి వచ్చేటువంటి. The hearts come out of the heart. ఈ హృదయం అనేటువంటిది వేదము. This Hridaya is Veda. ఈ సంకల్పములే అనేక రకమైనటువంటి స్థుతులు. The thoughts are Shrutis. ఈ స్థుతుల నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక అంతరార్థములే వేదాంతములు. The meaning of these Shrutis is Vedanta, philosophy. కనుకనే వేదములు ఎక్కడో ఉన్నాయని మనం భావించుకోవటం కాదు. Never consider Vedas are far away from you. సర్వత్రా ఉండినటువంటి ఈ శబ్దములు మన వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటున్నాయి. The sounds which are present, sound waves everywhere are with you in you. కనుక మన హృదయం అనేటువంటి యొక్క వేదము నుంచి Out of the heart of the Veda, మనము ఈ శబ్దములు అనేటువంటిది కొన్ని నామములు అనేటువంటిది మనం గుర్తించుకుంటూ పోవాలి. we have got to recognize the names by listening to these words. ఇట్టి పదములను మనం గుర్తించడానికి తగిన కృషి చేయాలి. We should know the meaning of these words that we utter. ఈ పదముల యొక్క అంతరార్థములే వేదార్థములు. The significant meaning of these words spelled out is the very philosophy. సర్వత పాణిపాదం అన్నది. It is said Sarvata Panipadam. సర్వతోచి శిరోముఖం అన్నది. Tat Sarvatokshi Shiromukham, it declares. ఈ విధమైనటువంటి అంతరార్థాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకుంటే, If we know the meaning clearly, అప్పుడే మనకు ఈ వేదార్థములు మనకు గుర్తుంటాయి. then you'll be expert in philosophy.
తెల్లవారినప్పుడు మన యొక్క పౌరచంద్ర ఆడిటోరియం లోపల వేదములు అనేక రకంగా ఉచ్చరిస్తూ ఉంటారు. In the morning times, there in the Purnachandra auditorium, you find the chanting of Veda. కానీ ఆ శబ్దమును వింటూ ఉంటేనే ఒక విధమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. As you listen to Vedic sounds, you will experience bliss. కానీ పదములు వింటేంత మాత్రమే ఆనందం కలుగుతుంది కానీ పదార్థములు మనకు ఏమాత్రమూ అర్థం కాదు. You don't understand their meaning, but yet you experience the bliss. ఈ మీనింగ్ తీసుకునే ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use in knowing the meaning? పదముల యొక్క శబ్దాన్ని మాత్రమే మనం గుర్తించాలి. Know the power of the sound in the ఈ utterance మీనింగ్ of ఎన్ని రకములైనటువంటి మీనింగ్ లో ఉంటుంటాయి. There are lots and lots of meanings for these terms. కానీ నానార్థముల్లోనూ In different meanings, అనార్థములు తీసుకొని and you go by the wrong యథార్థాన్ని interpretation. విశ్వసిస్తున్నాము. And you have forgotten the reality. యథార్థాన్ని విస్మరించడం చేతనే మనకు సత్యతత్వం గుర్తించడానికి వీలైనట్టు ఉంది. Because the reality is just forgotten, and therefore you are not able to know the ప్రేమ truth. స్వరూపులారా, Embodiments of love. విద్యార్థులారా, Students, పదములు మనకు అర్థం కాలేదని దీన్ని వదలకూడదు. never give up these words for the simple reason you అనేక don't know the రకమైన meaning. అర్థములు ఉంటున్నాయి. Every word has many meanings. ఎవరెవరికి తగినటువంటి అర్థాన్ని వారు తీసుకోవాలి. Each one should take his own interpretation. అట్టి సొంతార్థాన్ని తీసుకున్నప్పుడే When you go by your own path, నిజమైనటువంటి యొక్క పారార్థం మనకు అర్థమవుతుంది. you can understand the true spiritual pursuit. ఈ స్పిరిచువల్ పర్సన్ మనం తీసుకోవాలంటే If you want to follow the spiritual pursuit, నిజమైనటువంటి యొక్క మౌనం వహించాలి. you should observe through silence. అర్థం తెలుసుకునేటువంటి విచారంలో ప్రవేశించకూడదు. Don't try to investigate to know the meaning. లేక విమర్శించేటువంటి దీంట్లో మనం ప్రవేశించకూడదు. Nor would you try to interpret. విచారణలో మనం ప్రవేశించాలి. You should proceed on the path of inquiry. అట్టి విచారణ అనేటువంటిది That inquiry కేవలం మన అభిష్టమును పురస్కరించుకొని ఉంటుంటాయి. is based on your will to know. మన ప్రేమతత్వం ఏ విధంగా ఉంటుంటాదో Just as love is in you, దానికి తగినటువంటి ఒక విచారణగా మనకు నిరూపిస్తుంది. that will prompt you, take you, lead you to inquiry. కనుక So, మనం విచారణ చేయాలంటే if you want to inquire, మన భావముల యొక్క పురస్కారాన్ని మనం ప్రవేశించుకోవాలి. we should see that the thought process would be steady. నిన్న దినం చెప్పాను, Bhagavan said the other day, ఏ పదార్థములు ఎందుకు కానీ దాని మధురమైనటువంటి తత్వము ఎక్కడి నుంచి వస్తుండాలి. the sweetness that you find in all these sweets, how do you get it? అది కేవలం ఒక మానవుడు ఉచ్చరించినటువంటిది కాదు, మానవుడు ఉద్భవించేసినటువంటిది కాదు. The sweetness is not in the making of any man. కానీ ఇది స్వతసిద్ధంగానే ఆవిర్భవించినటువంటిది. It is a natural quality. చెరకు లోపల తీపి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? How do you get the sweetness in sugar? మిరప లోపలి కారం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Why the chilies are hot? వేపలోని చేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? And why the neem is bitter? మల్లెలోని ఒక వాసన ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? And why the jasmine flowers are fragrant? ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి యొక్క తత్వంలో అనుకుంటారు. We consider it as natural quality. ప్రకృతి యొక్క తత్వం మనకు ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నాం? How can you know the nature? కాదు కాదు, It's not simple. పరమాత్మని యొక్క తత్వమే ఈ ప్రకృతి స్వరూపంగా కనిపిస్తుండాలి. It is the very manifestation of the divinity that we experience in this nature. కనుకనే ఈ నేచర్ యొక్క తత్వాన్ని మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. So we have to understand this nature clearly. నేచర్ లోపల అనేక రకమైనటువంటి భావాలు ఉంటున్నాయి. In this nature there are so many sentiments. అనేక of feeling. రకమైనటువంటి భేదములు కూడా ఉంటున్నాయి. There is variety of అనేక different. రకమైనటువంటి అంశములు కూడా ఉంటున్నాయి. There are so many meanings too. ఇలాంటి పరమాత్మ తత్వమైనటువంటి ప్రకృతిని మనం అర్థం చేసుకోవటం ఇది అసాధ్యము. It is impossible for us to comprehend the divinity in this nature. కనుక పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే To know God in full, పరతత్వంలో మన మనసును ప్రవేశపెట్టాలి. we should see that our mind treads along the path of ఈ spirituality. మైండ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుండాలి? Where from the mind has come. నీ సంకల్ప వికల్పం నుంచినే వచ్చినాయి. Mind is a combination of thoughts and counter నీ thoughts. శ్వాస నుంచే వచ్చాయి. And is the product of breath. కానీ ఇందు నుంచి వచ్చినటువంటి యొక్క స్వరములు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి? And sounds, how do they come? దాని తర్వాత Later. మనం ఒక విధమైనటువంటి యొక్క శబ్దమును విచారించాలి. And we should also think of this sound. అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క బ్రహ్మతత్వము. And that is the principle of creativity, Brahmatva. ఆ బ్రహ్మతత్వంలో ఉన్నటువంటి సోహం తత్వమే మనకు నిజమైనటువంటి ఆత్మతత్వం. And the breathing principle, Soham, is the Atmic principle of the self. కనుక ఆత్మిక్ ప్రిన్సిపల్ మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ శ్వాస తత్వాన్ని మనం
ఉచ్చరించుకోవాలి. So to know the atmic principle, we should know the Soham principle or the సోహ breathing నిమిత్తమే process. మనం జీవిస్తున్నామే కానీ సోహమే లేకపోతే ఈ జీవితమే అక్కర్లేదు. Without breathing principle of Soham, you cannot live any longer. ఏ రకమైనటువంటి శబ్దం వచ్చినప్పటికీ సోహం అనేటువంటి శబ్దం ఒకటి ఉంటుండాలి. All sounds have got this Soham as a basis. ఈ శబ్దాన్ని పురస్కరించుకొని మనం జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. We just carry on our life sojourn basing on the sound. ఈ సోహం అనే శబ్దమే లేకపోతే మనకు జీవితమే అర్థం కాదు. Without this Soham, the primal sound, you cannot know your life. కనుకనే మనము జీవించే దేని నిమిత్తమై Why should we live? What's purpose? సోహము యొక్క తత్వాన్ని అర్థం గావించుకోవటం కోసమని. The purpose of life is to know the meaning of Soham. కనుక దీని అర్థం ఏ విధంగా ఉంటుంటారు? How is its meaning? సోహం, Soham. ఇది హంస గాయత్రి అని చెప్పారు. This Soham is also called Hamsa Gayatri. సో అంటే అది, So that, హం అనగా నేను, Ham I, అది నేనే. I am that. ఇది అది నేనేంటే ఏది? I am that means what is that here? అక్కడ ఏది ఉన్నది అది నేనే అనడానికి? What is present there? అక్కడే మనస్సు ఉన్నది. There lies the mind. ఈ మనస్సే నేను అనుకుంటే And if you think that you are the mind, ఈ సాధనకు మనస్సు అంతా అడ్డు తగులుతుంటది. and this mind is an obstacle in spiritual path. కాబట్టి మనసే నేను అనుకుంటే ఇది మనసుకు ఏమాత్రమూ అర్థం లేదు. If you identify with the mind has no meaning at all. మనసు కేవలం ఒక పిచ్చి కోతి వంటిది అంటారు. Mind is a mad monkey. అలాంటి మనసును నమ్ముకొని ఇవి ఏ మార్గమును పోగలవు? And what is that you can derive out of it? కాదు కాదు, No. మనసును మనసుగా భావించకూడదు. Don't consider it simply as mind. మనసును దైవంగా మనం విశ్వసించాలి. Consider mind as divine. ఈ మనసే విష్ణు స్వరూపము. This mind represents sustainer, ఆ Vishnutva. మనసే లేకపోతే శ్వాసనే లేదు. Without the mind there is no swasa, the breath. శ్వాస ఆడటం చేతనే మైండ్ ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. Because of breathing process the mind is functional. ఈ శబ్దం రావటం చేతనే బ్రహ్మసత్వం మనకు ప్రాప్తిస్తుండాలి. Because of this sound, primal sound, you will understand ఈ creativity. విధమైనటువంటి అంతరార్థాలు గుర్తించడానికి పోవాలంటే మనకు ఉపనిషత్తులు ఏమాత్రం కూడా అర్థం కాదు. We cannot understand the Upanishadic principles in depth. ఈ ఉపనిషత్తు లోపల ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి అర్థములు ఎన్నో కలిసి ఉంటున్నాయి. There are many sacred noble interpretations in Upanishads. కానీ ఇలాంటి అర్థం మనకు గోచరించడానికి మనం ఏం చేయాలి? What is that we should do now to know the meaning? విచారణ చేయాలి. We should inquire. కూర్చున్నావు, You are seated. కూర్చున్నప్పుడు సోహం వస్తుండాలి. You just find the Soham దీన్ని going. వాచ్ చేయాలి. Watch the Soham. ఏది సో, ఏది హం? What is so? What is hum? ఏ యొక్క నాద్రం నుంచి సో అని వస్తుండాలి. And what is the origin, the beginning place? ఏ ద్వారం నుంచి హం అనేటువంటి దిగుతుండాలి. And what is the nostril through which hum comes out? ఒకటి పోవటము, ఒకటి రావటము. One is inhalation, other is exhalation. కనుకనే ఈ వచ్చిపోయేటువంటి శబ్దమును మాత్రమే గుర్తించుకుంటూ పోతే సోహం. And if you watch this inhalation and exhalation process, it is ఒకటి Soham. లోపల పోతుండాలి, One goes in, breathing. అది ఏ సో. Breathing in is so. హం, Hum, ఇది అహంకారము. that is అది ఏ ahankara. బయట పోయేటువంటిది. That is ahankara, ego, breathe out. కాబట్టి బయట పోయేటువంటి దాన్ని మనం వదిలిపెట్టాలి. All that is breathed out must be left out. లోపల పోయి ప్రాణాన్ని అందించేటువంటి దానిని మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి. We have to hold on to the right oxygen that is breathed in. కనుకనే సో అనేటువంటి తత్వాన్ని మనం గట్టిగా కుంభకం చేయాలి. So we should retain the oxygen that has been taken in. కనుకనే అనేక మంది సాధన చేసేటువంటి వారు రేచక, పూరక, కుంభకం అని అంటున్నారు. Many of the seekers in spiritual path think of these three aspects. సో అని ముక్కు నుంచి తీసుకోవాలి. Breathe in through one nostril. రెండవ ముక్కు నుంచి హమ్ అనేటువంటిది వదిలిపెట్టాలి. Through the another nostril you breathe out hum. ఈ రెండింటికి మధ్య లోపల కుంభకము కొంతసేపు నిలుపుకోవాలి. In between the two there is a middle stage kumbhaka, retention of breath. ఈ మూడింటి యొక్క తత్వము కాలం ఆధారం చేసుకోవాలి. And we have to go by the time interval process. కాలం యొక్క ప్రమాణం మనం గుర్తించుకోకుండా కేవలం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేస్తుంటే ఇది ప్రాణాయామం కాదు, ప్రాణానికి అపాయమే. And if we don't go by the timing interval process and think of the maintenance of the time, it is not simply pranayama, breathing process, it is prana apaya, leads the danger of your life. కనుక సో అనేటువంటిది ఎంత కాలం నీవు తీసుకుంటున్నావో The time you take it to breathe in అంతకాలము దాన్ని కుంభకం చేయాలి, నిలిపాలి. must equal for its retention kumbhaka. ఎంతకాలం నీవు నిలిపినావో అంతకాలం దానిని వదలాలి. The time that you take to retain the breath must equal the time that you breathe out. కనుకనే కాలస్వరూపాయన మహా అన్నాడు బ్రహ్మను.
So, Brahma, God, is time. సోహం అనేటువంటిది బ్రహ్మతత్వమే. Soham is Brahmatva, creating. కనుకనే కాలస్వరూపుడైనటువంటి బ్రహ్మతత్వాన్ని కాలానుగుణ్యంగా మనం నడుచుకోవాలి. Therefore, as God is time, we should proceed carefully. ఈ కాలానుగుణ్యంగా నడుచుకోవటం లోపల When we act appropriately, కర్తవ్యాన్ని గుర్తించుకుంటూ రావాలి. we have to recognize our duty. ఈ కర్తవ్యం అంటే ఏమిటి? What is this అది kartavya? మనసు యొక్క సంకల్పమే. It is just the thought. కాబట్టి మనసు ఎట్టి సంకల్పాలు చెందుతుంది. What kind of thoughts are there in the mind? పవిత్రమైన సంకల్పాలు వచ్చుకుంటారు. అప్పుడు దీని కర్తవ్యం అవుతుంది. And then to entertain sacred thought is your duty. కనుకనే విష్ణువును సాత్వికుడు అన్నాడు. So Vishnu represents piousness. కనుక సంకల్పములంతా కూడా సాత్వికమైనటువంటివి. All thoughts must be pious. కనుకనే మన సంకల్పములు సాత్వికమైనటువంటి సంకల్పములు రావాలి. Therefore we should see to it that you have pious thoughts. ఈ సాత్వికమైన సంకల్పం మనం ఆవిర్భవించాలంటే In order to entertain such thoughts, ఇది ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు పవిత్రమైన రీతిలో నడచాలి. the breathing process should be along the right direction. కాబట్టి ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు కూడాను అన్యోన్యాశ్రయములు అవినాభావ సంబంధములు. The triune principle of the divinity of Brahma, Vishnu, Maheshwara are interdependent and ఇవి interrelated. కేవలం పేర్లతో వచ్చినటువంటివి కాదు. That's not merely, ప్రవర్తనతో లభించేటువంటివి. it's not merely nomenclature. ప్రవర్తనతో వచ్చేటువంటివి కాదు. It goes by its act. పవిత్రతతో చేరేటువంటివి. It represents sanctity. పవిత్రతతో చేరేటువంటివి కాదు. It's not simply so. ఏకత్వంతో లీనమయ్యేటువంటివి. We find the harmony and the unity in all these three. కనుక ఇలాంటి ఏకత్వాన్ని గురించినటువంటి ఒక తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So we should make every attempt to comprehend the harmony and the unity of the Trinity. ఈ ఉపనిషత్తులు ఎన్ని రకములుగా ఈ విధంగా వర్ణిస్తూ ఉంటుంటాయి. Upanishads go on extolling and narrating these truths. కానీ ఈ వర్ణించినటువంటి ఉపనిషత్తు యొక్క అంతరార్థాన్ని ఎవరు గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. No one is able to cognize the real interpretation of these Upanishads. ఒక్కొక్క శ్లోకము దాన్ని వర్ణించాలంటే, If you want to describe every sloka, ఒక్కొక్క శ్లోకము దాని అంతరార్థం బోధించాలంటే in order to teach the depth of every కనీసం sloka, ఒక్క శ్లోకమునకు ఒక నెలైన అర్థం తీసుకుంటుంది. you require 1 full month to know the meaning in depth of every sloka. అనగా ఏమిటి? అనేక అర్థములతో కూడినటువంటిది. Meaning it has got so many interpretations. కానీ మన సమయ సందర్భానుసారంగా ఆ సమయానికి తగినట్టు అర్థాన్ని తీసుకోవాలి. But the meaning which that suits that particular situation must be accepted. ఏది చెప్పినా కానీ అది అంతరార్థంగానే ఉంటుంటాది. Anything can be said that represents the చిన్న true meaning. పిల్లవాడు ఉంటుంటాడు, Here is a boy, వాడికి మాటలు రావు. and he cannot speak అలాంటి properly. పరిస్థితి లోపల At that ఆ moment, వయ ప్రమాణం పురస్కరించుకొని రామా అని నీవు చెప్పిస్తే based on his age, if you want him to repeat Rama, అప్పుడు ఆ పిల్లవాడు లామా అంటాడు. that boy will say Lama. అనగా అది కూడా అర్థమే. Even that also has a ఆ meaning. వయసుకు తగినటువంటిది అదే సరైన అర్థం. Oh, it is the proper way of speaking the word at వాడు that కూడా age. చిన్నగా రామా అనుకుంటే అది అర్థం కాదు. And he cannot say Rama at that age. ఆ వయసుకు ఆ సమయానికి ఆ లావా అనేటువంటిది సరైన అర్థము. At that moment, at the tender, delicate age, being so young, Lama represents the correct meaning. కానీ మన దృష్టి లోపల ఆ లామా అనేటువంటిది తప్పు అంటాము. But from our viewpoint, the Lama is wrong. కానీ ఆ వయసుకు ఆ శబ్దములకు ఆ ప్రకృతికి ఇది లామా అనేది రైట్. For such a young child to say Lama is quite correct and appropriate. ఇదే విధంగానే Likewise, ఆ వయ ప్రమాణము, the age, దేహ ప్రమాణము, the body, సమయ ప్రమాణము, and the moment, పద ప్రమాణము, and the ఈ circumstance అన్ని ప్రమాణములు మనం యుద్ధంగా తీసుకున్నప్పుడే ఇది రైటా తప్ప అనేటువంటిది నిర్ణయం అవుతుంది. should be taken into consideration as we decide what is right and what's wrong. ఇప్పుడు అనేక మంది ఉంటున్నారు. There are many people here. చాలా మంది ఎడ్యుకేటెడ్ బాయ్స్ కూడా ఉంటున్నారు. There are many educated boys. చాప అని చెప్పమంటే చెప్పలేరు. And if you want to say, all of you to say Sapa, many can't say. చాప అని చెప్పమంటే చాప అంటారు. If I want you to say Sapa, you say Chapa, the fish. చా సా సా ఈ మూడింటి యొక్క అర్థం యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించాలి. One should know the difference between Cha, Cha, Sa. కనుకనే మనం కొన్ని విధములు ఎంతనో ప్రయత్నం చేయండి, మీలో మీరు యోచన చేసుకోండి. చాప అన్నాడు. చాప అనడానికి నాలుకే ముఖ్యము. Well, to say, spell out this word Sapa, the tongue is important. కానీ అక్కడ ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ చాప అని వస్తుంది కానీ చాప అని రాదు. Sapa, the mat, but you say Chapa, the fish. సా 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 సాహా. Sha, Sha, Sa, Ha. ఈ అర్థంలో ఉన్నటువంటి పదములు ఎన్నో కఠినమైనటువంటివిగా ఉన్నాయి. And there's variety of meanings basing on this sound. మీరు ఇంటికి పోయిన తర్వాత మీరు చెప్పండి చూస్తాము. చాప అన్నాడు, నేను చాప అనగలను అనండి.
Better you go home and try now. Sapa. Can you say that? అనలేరు. You cannot. కానీ చాప యొక్క తత్వం గుర్తించినటువంటి వాడే ఇది చాప అన్నట్టు. But the one who knows the match Sapa can say it is Sapa match. చాప అర్థం తెలియనటువంటి వాడు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ అది చాప అని అనలేడు. The one who does not know the meaning of Sapa the match, he will be saying only అదే Sapa. విధంగానే మహాభారత యుద్ధ సమయం నందు At the time of Mahabharata war, అనేక విధములుగా కూడాను కలహములు జరుగుతున్నాయి. there was a lot of fighting there. కానీ గజరాజును రక్షించడానికని విష్ణు బయలుదేరుతున్నాడు. And Vishnu started over there to protect this Gajaraja. గజ గజ నించు నేను వస్తున్నానన్నాడు. He said, stand, hold on, I am coming. అనగా పరిగెత్తిపోతున్నాడు విష్ణువు. And Vishnu was just running the way. లక్ష్మి ప్రక్కన ఉంటుంది, అతను ఎక్కడ పోతున్నావు అని అడగడానికి కూడా టైం లేదు. And Lakshmi didn't find time to ask him where he is proceeding. అప్పుడు ఆమెను వర్ణించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. And then he started describing the moment. అడిగేదన్నని కడి వడిజను, అడిగేదన్నని కడి వడిజను. She is going very fast to know the reason. అడిగిన తన మగడ నుడుగును వెడబెడ చిరిముడి తట్టబడ నడుగుడే నడుగుడే చదివి నడుగుడే అన్నాడు. అడిగేదనని కడి వడిజను. She is going very fast to know the reason where. అడిగిన తన మగడు నుడుక నడుగును. తను చెప్తాడో చెప్పలేడో. The husband would respond or not. వెడబెడ చిరిముడి తడబడ పరిగెత్తిపోవడానికి పోతుంటే ముడి కూడా జారిపోతుండాలి. And I was running in the platform there, it dropped down. నడుగుడే జరిమి నడుగుడే అన్నాడు. అడుగు పెట్టడానికి లేదు, అడుగు తీయడానికి లేదు. He cannot proceed nor retreat. ఇది చాలా సరైన సమయం కాదు. This is not the right time. పదములు సమయం కాని సమయంలో ప్రవేశం చేతనే ఇది అంతరాత్మంగా పోకుండా వికారమైన అంతరాత్మంగా పోతున్నాయి. Because the words are not used at the right time, we find all distortion. ఒక్కొక్క దేశము ఒక్కొక్క ప్రాంతం యొక్క భాషలు కూడా ఆ రకంగా ఉంటుంటాయి. And this is based on the vernacular language, based on the region. కనుక విద్యార్థులారా, Students, ఉపనిషత్తుల యొక్క అర్థాన్ని గుర్తించాలనుకుంటే కేవలం ఉపనిషత్తులు తెలిసినటువంటి యొక్క మహనీయుల సత్తుకే వెళ్ళి దాని అంతరార్థాన్ని గుర్తించుకోవాలి. if you want to know the meaning of these Upanishads, you should approach the scholars and try to learn ఈ from them. సర్వ ఉపనిషత్తు సారమైనటువంటిది బ్రహ్మతత్వం నుండి వచ్చినటువంటివి. And the essence of Upanishads had come out of Brahma. ఈ బ్రహ్మతత్వం అనేటువంటిది వాక్ స్వరూపమే. And this nature of Brahma is very speech faculty. మనోతత్వం అనేటువంటిది విష్ణు తత్వము. The mind represents విష్ణు Vishnu. తత్వం అనేటువంటిది మంచి భావంతో కూడినటువంటిది. And the mind should have good thoughts. మంచి భావమే ఉండినప్పుడు మంచి పదములే వస్తుంటాయి. When once you have good thoughts, you speak good words. మంచి పదములే వచ్చినప్పుడు మంచి అర్థములే ఇస్తుంటాయి. The good words convey good meaning. కనుకనే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అంటే ముగ్గురు ప్రత్యేకం కాదు. So Brahma, Vishnu, Maheshwara are not separate. బ్రహ్మ శ్వాసము, Brahma is breath. విష్ణువు మనస్సు, Vishnu is mind. ఇంకా మహేశ్వరుడు Maheshwara. అది ఏ వాక్కు. And that is the talking. కనుక ఆత్మ మనస్సు వాక్కు మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరత్వం. Therefore, the harmony, the unity of Atma, the self, the Manasu, the mind, and the walk, the talk. కనుక ఆత్మకు ఏ రీతిగా నీవు అర్థాన్ని చెప్పగలవు? And how can you declare its meaning? వాక్కులకు ఏ రీతిగా అర్థం చెప్పగలవు? How can you explain its interpretation? వాక్కును నీకు అర్థం చెప్పాలంటే వాక్ రూపంగానే చెప్పాలి. The word meaning could be said by word only. ప్రేమస్వరూపులారా, Embodiments of love. ఈ విధంగా మీకు చెప్తూ పోతుంటే మీకు తలనొప్పిగా వస్తుంటాది. You will not be able to understand in full if things are stated in all కారణం ఏమనగా seriousness. అర్థంకు తెలియనటువంటి వారు, ఉపనిషత్తులు చూడనటువంటి వారు, ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని గుర్తించలేనటువంటి వారు వీరికి అనేక అనర్థాలు చేసుకుంటారు. Naturally, those people who have never heard of Upanishads nor meaning of Upanishads, they cannot కనుక understand. ఉపనిషత్తు అనేటువంటిది చాలా శాంతంగా, You should know it peacefully, సమయస్ఫూర్తిగా, at right time, ప్రవర్తన పవిత్రంగా, making the conduct వాక్ right, శుద్ధిగా, and a good words, అప్పుడే శ్వాస శుద్ధిగా మనం చెప్పాలి. and then you can have the మన purity of the శ్వాసకులను breathing process. పరిశుద్ధం కావాలి. And the breath should be purified. కనుకనే దీనికి ఉపనిషత్తు లోపల ఒక విధమైనటువంటి మంత్రం చెప్పారు. In Upanishad, a mantra is said, దీనికి ఒక విధమైనటువంటి ఒక శ్వాసతత్వంలోనే మంత్రం చెప్పారు. and this is contained within the breathing process. అనగా దీనివల్ల, ఈ శ్వాస వల్ల, ఈ మంత్రస్వరం వల్ల అనేక రకమైన రోగములు కూడా నివారణ అవుతున్నాయి. And in fact, the breathing process and its control will be curative for several of the ailments. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? మొట్టమొదట మన శ్వాస పవిత్రమవుతుంది. Then you'll be sanctifying the breath. పవిత్రం కావటమే కాకుండా Not only that,
కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటిది అనగా హార్ట్ కు ప్రవహించేటువంటి యొక్క రక్తం యొక్క ససరము కొంచెం థిక్ ఉంది. And the blood is so thick because of cholesterol. ఆ మంత్రం చెప్పటం చేత ఆ బ్లడ్ కొంచెం తిన్గా మారిపోతుంది. As you repeat these mantras, the blood becomes rather thin. కన్నులకు వచ్చినటువంటి ఒక క్యాటరాక్ట్ కూడాను నివారణ అవుతుంది. And it also cures the cataract problems. గొంతులో వచ్చినటువంటి యొక్క శబ్దం యొక్క స్వరూపం కూడాను పవిత్రమైపోతుంది. And the sound out of your throat also is going to be sacred. కనుకనే మనము ఈ శబ్దంలో కొంచెం సరైన రీతిగా తీసుకోవాలి. So we should know the sounds in a proper sense. ఈ సరైన రీతిగా తీసుకున్నప్పుడే మనకు సరైన అంతరార్థాలు వస్తుంటాయి. If you know the right meaning, you know its right application. ఒక్క ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని మాత్రమే మనం తీసుకుంటే దేహం యొక్క తత్వాన్ని అంతా కూడా గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. If you know the essence of one Upanishad, you will be knowing the true meaning of your whole body. మన నాలుక ఏ విధంగా టేస్ట్ చిక్కుతుండాలి, The tongue, how does it taste? ఏ రకమైనటువంటి పదార్థాన్ని వేసుకుంటే ఆ యొక్క రుచి మనకు గోచరమవుతుంది. And we'll taste according to the foodstuffs that we partake. కానీ ఈ టంగ్ బర్డ్స్ అనే ఎన్ని ఉన్నాయి? The taste buds, how many are there? అనగా 51,000 టేస్ట్ బర్డ్స్ అంతా ఉన్నాయి. 51,000 taste buds are there. ఇంకా శ్రవణ బర్డ్స్ అంతా ఎట్లా ఉన్నాయంటే And the listening process, 36,000 శ్రవణం అనేటువంటిది వింటబడుతుంది. and the 36,000. 36,000 51,000 taste buds. టేస్ట్ బర్డ్స్. Taste buds. ఇవన్నీ కాకుండా Not only. దృష్టి And the ప్రకాశం యొక్క శక్తి and the light vision. 51 కోట్లు ఉంటున్నాయి. 51 crores. అలాంటి ఇన్ని కోట్ల యొక్క దీనిని దృష్టిని ఏ రీతిగా మనం చూడగలము? Well, how would we be able to visualize that? కాబట్టి ఇన్ని రకమైనటువంటి దృష్టిగా ఉంటున్నప్పుడు మనం ఏ దృష్టి సరైనది అనుకుంటాం. And out of this myriad vision, what is it that is proper? కనుకనే నీవు సమయ సందర్భానుసారంగా నీవు వాడుకోవాలి. So you should make use of it appropriately based on the situation. అనేక రకమైనటువంటి రోగంలో నివారణ కాకుండా Not only cure for the సరైన disease. అర్థాలు గుర్తించున్నప్పుడు When we know the true meaning, ప్రవర్తన కూడా మారిపోతుంది. our conduct also changes. ఈ ప్రవర్తన మారినప్పుడు When our behavior changes, మన వర్తన కూడా మారిపోతుంది. and all our mentality, మన వర్తాన్ని attitude changes. మారిపోయినప్పుడు When the whole thing changes, సరైనటువంటి యొక్క భావం మనలో ఆవిర్భవిస్తుంది. you will have proper thoughts. కనుక ప్రాపర్ థాట్ మనలో వచ్చినప్పుడే ఇది సరైనటువంటి యొక్క పదంగా రూపొందుతుంది. When once there is the proper thought, you will have proper words, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. లోకము లోపల In this world, ఎన్నో విధమైనటువంటి పదములు ఉంటున్నవి, there are so many words, ఎన్నో విధమైనటువంటి అర్థములు ఉంటున్నవి. many meanings. కానీ ఈ అర్థములకును ఈ పదములకును ఈ యొక్క సన్నిహిత సంబంధ బాంధవ్యాన్ని చేకూర్చాలి. But we should know the right meaning for every word. ఆధ్యాత్మిక తత్వం లోపల ఈ అర్థాలను తీసుకోవడం ప్రయోజనం లేదు. In spirituality, you cannot simply go by its meaning. దాని అర్థం తీసుకోకుండా దాని యొక్క స్వరాన్ని మాత్రమే మనం ఉచ్చరిస్తూ పోండి. You go on repeating its sound. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మందికి నేను అక్కడ చెప్తుంటాను, ఓంకారం అనేటువంటిది ఒక స్పెల్లింగ్ మాదిరి చూడాలి. Omkar, just take its spelling. ఓం అంటారు. Many say Om. ఇది ఓం అనేటువంటి స్పెల్లింగ్ కాదు, It's not spelling that ఇది way. ఒక పదము. It's a word. ఈ పదమైనప్పుడు దీనికి స్పెల్లింగ్ ఏమిటి? Then what is this spelling? ఈ స్పెల్లింగ్ చూడాలంటే ఆ ఊ ఓం ఈ మూడు చేర్చే ఓం అనే పదం వచ్చింది. And if you want to know spelling, A-U-M, A-U-M. ఈ పదం చెప్పాలంటే ఆ అనేటువంటిది గొంతు నుంచి వస్తుంది. A comes out of the throat. హూ అనేటువంటిది నోలకు నుంచి వస్తుంది. U comes out of the tongue. అనేటువంటిది పదవుల నుంచి వస్తుంది. Comes out of the lips. ఈ మూడు చేరినటువంటి ఓంకారం నాభి నుంచి వస్తుంది. So the combination of the three comes out of the very navel. కనుకనే హృదయనాళం నుంచి వచ్చేటువంటి ఒక సౌండే నిజమైనటువంటి సౌండ్. So the sound that comes out of the heart is the true sound. చాలా మందికి ఆ ఊం అని చెప్పమంటే స్పెల్లింగ్ లే చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటారు. And when this is to be said, they go by the spelling only. తెల్లవారుజాము కూడా ఓంకారంలో చెప్పాలంటే ఆ ఊం అంటారు. In the early hours of the morning, the Omkara is said in a wrong way. మూడింటి యొక్క సేవమెంటిది స్వరూపం అనేది సమకాలంలో దాన్ని ఉచ్చరించాలి. And we have to say, utter Omkara in the correct way. ఎక్కడి నుంచినో ప్లేన్ వస్తుంటాది.
The plane is dashing ఆ forward. శబ్దం ఎక్కడి నుంచినో లభించినట్టుగా తెలుస్తుంది. And you will be able to know its sound. కానీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు పెద్దదిగా వినిపిస్తుంది. And you will listen. తర్వాత తిరిగి అది ఎక్కడికో పోతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. And you will also hear the sound from distance. అది నిజమైనటువంటి యొక్క ఓంకార శబ్దము. That is Omkara principle. ఆ లోకం నుంచి ఎక్కడి నుంచినో రావాలి. And it should come from ఆ within. నాభి నుంచి రావాలి. It should come out of the navel. కంఠం నుంచి వచ్చినప్పుడు అది శబ్దం ఎక్కువ వినిపిస్తుంది. And when once it comes out of the throat, కానీ you will తిరిగి అది hear high వెళ్ళిపోయే sound. సమయం లోపల తగ్గిపోతూ వస్తుంది. And then at the final stage, it declines. కనుకనే ఈ శబ్దం అంతా కూడా సక్రమమైనటువంటి తీసుకున్నప్పుడే మనకు సరైన భావన కుదురుతుంది. So we should consider every word in the proper sense and know its meaning. అనేక మంది ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఓంకారాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటుంటారు. Many people chant, repeat Omkara. ఎన్ని సంవత్సరంలో చరిస్తుంటారు. They do it for many years. స్వామి ఇన్ని సంవత్సరం నుంచి నేను ఓంకార నాదం చేస్తున్నాను, నాకు ఏమాత్రం భక్తి కుదరడం లేదు. Many come and say, Swami, I have been repeating Omkara, but I am not able to have steady కానీ ఎట్లా devotion. కుదురుతుంది? How is it possible? సరైనటువంటి అర్థంతో నువ్వు చేస్తుంటే కదా, You are not doing it సరైన meaningfully. స్థితిలో నువ్వు పెట్టుకుంటే కదా. You don't say it properly. స్థితిలో రాగ తాళములు మూడు కూడా ఏకం కావాలి. And there should be a kind of proper rhythm in the beat. కనుక నీ శృతి కూడా ఉంటుండాలి. And the tune is necessary. ఈ శృతి లయము కూడా ఉండాలి. And there should be proper rhythm. ఈ కాలము కూడా ఉంటుండాలి. And the time. కనుక ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వాన్ని మనం చక్కగా గుర్తించుకుని ప్రవర్తించాలి. So the beat and the rhythm and the time, all these factors have got to be కనుక taken into ఉపనిషత్తులు consideration. అనేటువంటిది ఎంతనో కఠినమైనట్టుగా ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తాయి. We find that we think the Upanishads are very tough. కానీ దాని అర్థం తెలుసుకుంటే అంతకంటే సులభమైనటువంటి మరొకటి లేదు. But if you know its meaning, there's nothing that could be simpler than that. కనుక నీ ఉపనిషత్తుల యొక్క సారాన్ని మనం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయకండి. So don't make an attempt to know the essence of all ఉపనిషత్తుల Upanishads. యొక్క అర్థాన్ని గుర్తించుకొని వర్తించండి. Know its meaning and conduct accordingly. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క దీంతో మన ఉపనిషత్తుల సారాన్ని చక్కగా మనం ఉచ్చరించుకుంటూ రావాలి. So with this background, we should repeat, chant Upanishads. అనేక మందికి ఈ పండ్లు లేకపోవడం చేత శబ్దం కూడా మార్పు పొందుతుంటారు. Some people don't have teeth, therefore we find the difference in కనుక నీవు బయట ఉచ్చరించనక్కర్లేదు. well, you don't need to నీ repeat. లోపలనే నీవు ఉచ్చరించుకుంటున్నా. You can repeat from within. కొంతమంది మీకు తెలుసును, You know some. ఈ సంగీతంలో ఉన్నటువంటి యొక్క దోషము ఇలాంటిదే. Here lies the mistake in music. కొంతమంది స్వరం పెట్టుకుంటారు, They go by this voice. కానీ ఆ స్వరానికి తగినట్టుగా తన గొంతును మార్చుకోవాలి. And they have to change their modulation. ఆ గొంతును మార్చుకునే సమయం లోపల ఆకారాన్ని కూడా మార్చుకోవాలి. And then we have to change the posture. ఈ ఆకారాన్ని మార్చుకునే సమయం లోపల As you change your posture, ఆనందం అనేటువంటి కూడా ఆవిర్భవించుకుంటూ రావాలి. there lies the bliss. కానీ ఆకారం మారినప్పుడు, When the posture changes, శబ్దం మారినప్పుడు when the modulation changes, ఆకారంలో అనంతము అయినటువంటి ఒక వికారమే కలుగుతుంది. and you cannot experience bliss at all. చాలా మంది మీకు తెలుసును, Many of you know, సంగీతం ప్రారంభించినప్పుడు when one start learning music, చాలా మంది అంటారు. they just make a beginning. కానీ అది ప్రారంభించినప్పుడు ఆ శృతికి తగినట్టుగా ఉందా లేదా? And it should be according to Shruti. ఆ శృతికి తగినట్టుగా లేకపోతేప్పుడు దానికి అపస్వరంగా వస్తుంది. And if it's not according to Shruti, it will be a wrong way. దీనికి దేహమును కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ రావాలి. And you have to control your body. చాలా మంది మీరు భజనలో కూడా మీరు చూస్తుంటారు, You must be watching in bhajans. గట్టిగా పైనప్పుడు వీళ్ళ గొంతు ఇంత ఒక గజం దూరం వస్తుంది. And when they just sing at high pitch, they will be at a distance from the mic. గొంతు మారకూడదు, And you should not change your ఇంత tone. దూరం రాకూడదు. అది And you should not be so దాన్ని distant. కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలి. You should be on your కొంతమంది control. కన్నులు మూసుకుంటారు, Some close their eyes. కన్నులు కొన్ని ఒక కన్ను పైకి ఒక కన్ను కిందికి వస్తుంది. ఇది And one eye upward direction, another eye ఈ యొక్క downward. వికారములు కూడా చాలా తన యొక్క స్వరూపాన్ని మార్పు చేస్తుంది. And these postures also change your form. అందువల్లనే హార్మోని వాయించే సమయం లోపల As you play your harmonium, హార్మోని పైన ఒక అద్దం పెడతారు. and they keep a mirror ఈ there. అద్దం ఎందుకోసం పెట్టారని Why తెలుసా? mirror there? కానీ పాట పాడే సమయం లోపల ఆ అద్దంలో చూసుకొని తన కన్నులు, తన నోరు, తన యొక్క గొంతు ఏ విధంగా మారుతుందో గుర్తించుకుంటూ రావాలి. As you play the harmonium, you should just look at the mirror and see your postures and modulation. అక్కడ సరైనటువంటి గొంతే లేకుండా పోతే, స్వరమే లేకుండా పోతే తన ముఖమే తనకు వికారంగా కనిపిస్తుంది. If the tone is not proper, you will find ugly face there. అలాంటి వాడు ఎంత మంచిగా పాడినప్పటికీ తన యొక్క వికారమైనటువంటి స్వరూపాన్ని అందరూ అసహించుకుంటారు. Well, one may sing well, but he looks very ugly because of ఆకారం that. కూడా సకారంగా ఉండాలి. So he should be proper.
ఆకారం చక్కగా లేకుండా పోతే అంతా వికారమే అయిపోతుంది. And if akara form is not good, it will be vikara. అలాంటి వారు పాటలు పాడకపోయినా కూడా మంచిది. Better you don't sing such songs. కనుక ఇతరులకు అకారాన్నుల అనేక విధమైన అశాంతిని కలిగించకూడదు. And this ugliness will disturb the peace of mind of ఇది others. ఉపనిషత్తుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక అంతరార్థం కూడా. This is the inner significance of Upanishad. ఈ ఉపనిషత్తుల లోపల చక్కని సరైన భావాన్ని తెచ్చుకోవాలి. And you should know the correct meaning of the Upanishad. మనము కొన్ని పనులు మనం చేస్తుంటాం. We do certain actions. ఆ పనులు కూడాను సక్రమమైనట్టుగా ఉండాలి. And we should discharge our duty ఆ correctly. సమయస్ఫూర్తిగా చేస్తూ రావాలి. Right appropriate to the situation. మనం కొన్ని పాలు త్రాగుతూ As you drink milk, మనం ఏదో మాట్లాడుకుంటూ వస్తే ఆ పాలంతా కిందికి పడిపోతాయి. and as you drink milk and start conversing with others, the milk అంతేకాకుండా will spill up. గొంతు కూడా పాడైపోతుంది. And the throat also will be spoiled. మనం ఏదైనా తినే సమయంలో తాగే సమయంలో మాట్లాడకూడదు. While eating and drinking, you should not converse. ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నటువంటి మహనీయులందరూ కూడాను All ancient good people, భోజనం చేసేటప్పుడు ఏమీ మాట్లాడకూడదు. and no one, they said no one should speak as they బ్రహ్మాత్మనం die. బ్రహ్మావి బ్రహ్మాగ్ను బ్రహ్మణాహృతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన ఈ రెండు చెప్పేంత వరకు కూడాను నువ్వు ఏమాత్రము ఎవరితోనో మాట్లాడవద్దు. You should not speak to anyone without saying your prayers as you కనుక die. భోజనం పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడాను మాట్లాడుతూ మనం భోజనం చేయకూడదు. You should not talk as you take your food. అప్పుడే నీకు జీర్ణం కోసం చచ్చిపోతుంది. And if you go on talking, the digestion will be spoiled. అప్పుడు అది పాడైపోయినప్పుడు ఇంక ఎన్ని రకమైనటువంటి జబ్బులు వస్తాయి. And that leads to so many diseases. ప్రశాంతంగా కన్నులు మూసుకుని ప్రార్థించి భోజనం చేసేయి. And then close your eyes and pray, then start to పిల్లలు eat. చాలా మందికి ఇది తెలియదు. Many people don't know this. ప్రశాంతంగా భోజనం చేయాలి. And as you eat, you should be నవ్వుకుంటూ peaceful. భోజనం చేయకూడదు. నవ్వుకుంటూ భోజనం And చేయకూడదు. as you eat, you should not laugh, లేక ఏడ్చుకుంటూ భోజనం చేయకూడదు. nor should you cry. రెండూ లేకుండా ప్రశాంతమైనటువంటి గుణంతో భోజనం చేసేయాలి. Eat peacefully. ఏ పదములకు దీనికి అర్థము దానికి తగినటువంటి రీతిగానే భుజించాలి. And you should eat properly, knowing what you are eating. భోజనముకు ముందుగా కూడా ఏ చింతన కూడా నువ్వు తెచ్చుకోకూడదు. You should not have any worry or anxiety before dining. నిత్య జీవితంలో మనం సత్య జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటే ఈ విధమైనటువంటి కొన్ని అనుకూలాలు మనం చేసుకోవాలి. In order to lead a truthful life in this eternal life, you should know all these aspects. దీని యొక్క తత్వాన్ని, Its nature, దీనికి విష్ణుతత్వాన్ని, the Vishnutva, వాక్తత్వాన్ని, ఆత్మతత్వాన్ని, ఆత్మ వాక్కు మనసు, the three principles, Atma, the self, the mind, the manas, and the walk, the talk, కనుకనే ఇంక ఈ విధమైనటువంటి కలతలు లేకుండా, without any differences, ఈ అశాంతి లేకుండా without restlessness, ఒక దినం ఆత్మ, ఒక దినం మనసు, ఒక దినం వాక్కు, and one day the spirit of the self, one day రేపటి the mind, దినము and the talk. కేవలము వాక్కును మాత్రమే గురించి మాట్లాడదాం. Bhagavan will speak to us tomorrow on Vakku అది or talk. రామతత్వము, That is Rama principle. అనగా సాత్వికమైనటువంటి ఒక తత్వము. That represents pious quality. అది మూడవదైనప్పుడు బ్రహ్మతత్వం వచ్చినప్పుడు మాటలు ప్రారంభమవుతాయి. And then when comes the Brahmatva, the creativity aspect, then అక్కడ comes కొన్ని the talk. రకమైనటువంటి యొక్క అశాంతికి గురి అవుతుంటారు. And there you face restlessness. మొట్టమొదట మనం బ్రహ్మతత్వాన్ని కాకుండా విష్ణుతత్వాన్ని తీసుకోవాలి. So let us think of Vishnutva, sustenance. విష్ణుత్వం అనేటువంటి చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. The sustenance aspect is so sacred, noble. కనుకనే విష్ణుక్రాంత, జయక్రాంత, శ్రీక్రాంత అనే క్రాంతలంతా వస్తుంటాయి. You find so many కనుక kranta or changes. ఈ క్రాంతలంతా తీసుకొని కొన్ని రకమైనటువంటి ఒక పవిత్రతను మనం పొందడానికి ప్రయత్నించాలి. We should consider these krantas are changes and reach that sacred state. కేవలం శ్లోకాలను మనం తీసుకునే ప్రయోజనం లేదు. It's useless to think of slokas only. దాని శ్లోకాన్ని ఆచరిస్తూ You practice sloka దాన్ని సరైనటువంటి అంతరాత్మతో దాన్ని అనుభవిస్తూ రావాలి. and you have to experience it in full understanding of its interpretation. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. సాధన అనుకుంటారు కానీ సాధన అంత సులభమైనటువంటిది కాదు. We speak of spiritual practice sadhana. It's not నవవిధమైన that simple. మార్గం లోపల శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణుస్మరణం, పాదసేవనం, వందనం, అర్చనం, దాసనం, స్నేహం, ఆత్మనివేదనం, ఇది చాలా చెప్పడం సులభమే. It's quite easy to repeat the 9 steps of devotion. ఎప్పుడది ఆత్మనివేదన అవుతుంది? Surrender, the final. How do you reach it? స్నేహము ఏర్పడిన తర్వాత సరెండర్ వస్తుంది. When there is friendship, there will be surrender. స్నేహం కాక పూర్వము ఫ్రెండ్షిప్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు రావడానికి వీలు. Prior to friendship, it's not possible to have surrender. స్నేహం అనేటువంటిది ఫ్రెండ్షిప్.
This sneha is friendship. అది వచ్చేంత వరకు మాత్రం నీవు ఎన్ని ప్రయత్నం చేసినా ప్రయోజనం లేదు. Until you reach the sneha ఆత్మ friendship, నివేదన కానే కాదు. it will never lead you to surrender. Atma nivedana. స్నేహం అయిన తర్వాతనే ఆత్మ నివేదన వస్తుంది. It's only after sneha friendship కానీ that we అనేక nivedana, పిల్లలకు surrender. స్నేహం అంటే ఏమో తెలియదు. But people do not know what sneha ఏమిటి friendship. స్నేహం అంటే హలో 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 హలో. We think friendship meant hello, hello. ఏమిటిది హలో? Is it hello? It is hollow. ఏమీ అర్థం ఉండదు ఇక్కడ. No meaning at all. అది కాదు స్నేహం అంటే. It's not friendship. ఇద్దరు రెండు ప్రాణం లోపల, రెండు దేహం లోపల ఒక్క ప్రాణంగా ఉండాలి. It's only one life, though there are two bodies. అది నిజమైనటువంటి స్నేహం. That is true friendship. కానీ రెండు దేహములకు రెండు భావం ప్రత్యేకంగా వచ్చినప్పుడు అది స్నేహమే కాదు. When there is diversity, when there is duality, two bodies, two thoughts, it cannot be friendship. ఎప్పటికీ కూడా టూ థాట్స్ ఉండకూడదు. There should never be two thoughts. ఏ మ్యాన్ విత్ డ్యూయల్ మైండ్ ఈజ్ హాఫ్ బ్లైండ్ The అన్నారు. man with dual mind is half blind. కనుక నీవు రెండు థాట్స్ ఏముంటుంటే అది డ్యూయల్ మైండ్ అవుతుంది. So the dual thought represents the dual mind. డ్యూయల్ మైండ్ అయినప్పుడు ఇంకా పరమాత్మ చింతన ఈ రీతిగా నువ్వు చేయగలవు. With the dual mind, you cannot think of divinity. కనుక పిల్లలు చాలా సాధన చేయాలని ఆశిస్తున్నారు. So many of boys want to do spiritual practice sadhana. కనుక వారిపైన ఇంత శ్రద్ధ కలిగి నాకు ఇన్ని విధంగా చెప్పాలని ఆశిస్తున్నాను. Your interest prompted Bhagavan to speak like this. మీరు మార్గమును తప్పకుండా ప్రవర్తించండి. You just follow the path correctly. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క మార్గమును మీరు వదలకుండా ఉన్నప్పుడే మీకు పవిత్రమైనటువంటి జీవితం కలుగుతుంది. If you don't give up the sacred path, you will certainly have sacred thoughts. తప్పక మీరు సాధించగలరు. You are bound to be successful. ఇదంతా కేవలం క్షణాల్లో మనకు లభించేటువంటిది. Within a moment you can achieve. దీనికి కాలమే వ్యర్థం చేయొద్దండి. Time is not necessary. మీరు తెలియకుండా పోవడం చేత కాలాన్ని చాలా వ్యర్థం చేస్తున్నారు. Because of ignorance you are wasting your time. కానీ మనం ఎక్కువ కాలాన్ని దుర్వినియోగం చేయకూడదు. We should not waste our time. కాలమే మన యొక్క జీవితము. And the time is our life. కాలాయ మహా, కాలాయ మహా, కాలతత్వజ్ఞాయ మహా, కాలాతీతాయ మహా, కాలస్వరూపాయ మహా, కాల నియమితాయ మహా, అంత కాలమే. God is time. God is the master of the time. God transcends time. కనుకనే ఇట్టి కాలాన్ని మనం అపవిత్రం చేసుకుంటే మనకి ఏ రీతిగా ఇంకా కాలం మనకు చిక్కుతుంది. And if we make this time unholy, how do you expect to కాలంలో make it సార్థక proper? భావించుకునే నిమిత్తమై కాలాన్ని మనకు నియమించాడు భగవంతుడు. God has given this kala the time to maintain this kaya the body. కాలాన్ని మనం సరైన సక్రమమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టాలంటే To make proper use of kala time, కర్మను కూడా సక్రమైనట్టుగా ఉండాలి. we to discharge our duty కాల karma. కర్మ కారణ కర్తవ్యాలు అంతా ఏకం కావాలి. Therefore all the three, the kaya, the body, kala, the time, దేహం karma, ఏమిటి? duty must be వాటర్ unified. బబుల్. Body is like water bubble. పోతే పోతుంది. And it may bubble, may just vanish. దేహం ఏనాటికైనా పోయేటువంటిది. The body is bound to fall. నేడు కాకపోయినా రేపైనా పోతుంది. Either today or tomorrow. ఈ పోయేటువంటి దానికి మనం విచారించకూడదు. You cannot escape from death. వచ్చింది పోక తప్పదు. That which is born, పోయింది born రాక to die. తప్పదు. That which has gone will come back. కనుకనే ఈ పోక రాకలతో మనం కేవలము విచారం చేయనక్కర్లేదు. Don't be worried about this entrance and ఈ exit. రెండూ లేనటువంటి ఒక తత్వాన్ని మనం గుర్తించాలి. Know that which is beyond this entrance and exit. ఏది పవిత్రము ఏది అపవిత్రము అని. What is sacred, what is unsacred. కానీ కొంతమంది నాకు పవిత్రమే మంచిది అంటారు. But some consider the sacred కొంతమంది good. నాకు అపవిత్రమే మంచిది అంటారు. Some consider the reverse way. కానీ నా ఉద్దేశం లోపల మంచి కంటే అపవిత్రమే చాలా మంచిది. And in fact that what you consider sacred more than that, కష్టమే మనకి unsacred చాలా is better. సుఖాన్ని అందిస్తుంది. It's also the difficulty that సుఖం కావాలని కోరుకోవడం చాలా పొరపాటు. it's a mistake if you desire only happiness కష్టంనే ఆశిస్తూ రావాలి. and think of difficulties. కష్టంలో వచ్చేటువంటి జ్ఞానము సుఖంలో మనకు లభించదు. The wisdom that you get out of troubles will last forever. ఏ జ్ఞానులైనా కూడా ఏ పవిత్రమైనటువంటి ఋషులైనా మీరు పోయి ప్రశ్నించండి. You ask any sage or any అయ్యా ఇంతటి జ్ఞానాన్ని నీవు ఏ విధంగా సంపాదించావు? how could you acquire this wisdom? అయ్యా నేను పడిన బాధలు ఇట్లాంటివి కాదు, ఎంతో కష్టాలు పడ్డాను. ఆ కష్టముల చేతనే నాకు ఈ సుఖం చిక్కింది. And he will respond by telling you that I suffered, I passed through the నాకు countless ఇంతటి జ్ఞాని problems. కావడానికి ఆ కష్టంలో దీనికి మూల కారణము. I could be a wise man because of the difficulties I passed through. కష్టే ఫలి. Only difficulty gives you joy. కనుకనే అట్టి కష్టాన్ని మనం అనుభవించినప్పుడే ఫలితం సరైనట్టుగా చిక్కుతుంది. When you go through this crucible of difficulties, you will have bliss. కనుక కష్టంలో ఉన్నటువంటి ఆనందము మనకు దాంతో మనకు లభించదు. So the true bliss is present in difficulties or trouble. కానీ ఈనాటి పిల్లలు కష్టం ఏం పడకూడదు. But modern students don't want any కాసు difficulty. ఖర్చు కాకూడదు. They don't want to spend కడప money. దాటకూడదు. And they don't want to step forward. కైవల్యం ఊటి ఒళ్ళో పడాలి. They want to have the heavenly manna right on their lap. ఎట్టపడుతుంది? How is it possible?
ఇది అసాధ్యము. It is impossible. కనుక మనం నడుమంచి పని చేయాలి, You have to bend your body and work. చెమటార్చి మనం పని చేయాలి. And you will sweat. కేవలం కూర్చొని సుఖాన్ని అనుభవిస్తుంటుంటే కష్టమైనటువంటిది నీకు మరింత బాధ కలుగుతుంది. You cannot be seated comfortably and you cannot be happy by that way. కష్టాన్ని పడినంత నీవు ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. The more pain you suffer, the more happiness you will have. ఒకనొక సమయం లోపల కుంతి చెప్పింది, Kunti also said at one time, కృష్ణుడు వచ్చాడు, Krishna came. నాయన ఎప్పుడొచ్చావు నాయన, మన యుద్ధవానంతా ఎట్లా ఉన్నారు, ఇప్పుడు యుద్ధం చక్కగా జరుగుతుండదా అని ప్రశ్నించింది. And she went on inquiring, how is the warfare going on there? Are people safe there? అత్త, ఈ యుద్ధ సమయంలో ఇప్పుడు మంచి చెడ్డలు ఇద్దరికి జరిగేటువంటివి. And good and bad do happen to both the parties. పుట్టు చావుకులు అందరికీ జరిగేటువంటివి. The birth and death are quite దీని natural. విషయంలో నీవు ఏమాత్రం విచారించవద్దు. And don't think of these things now. కనుక నీవు ఈ చింతను నువ్వు మనవేసి So give up this worry. మరి ఏం కావాలమ్మా అన్నాడు. Then what do you want? నాకు ఏం వద్దు నాయన, He said, I don't want. నేను ప్రాణం విడిచేంత వరకు కూడా నువ్వు నీ పాదాలపైన పడేంత వరకు నువ్వు నాకు కష్టములే అందించు అనేది. He prayed to Krishna this way, until I die, until I fall at your feet, confer only difficulties and trouble. అమ్మా ఇంతకాలం నువ్వు అనుభవించింది చాలదా? Is it not enough of troubles you had so long? పాండురాజు ఉండినప్పటి నుంచి కూడా నీ కష్టంలే అనుభవిస్తున్నావు. Right from the beginning ఇంకా నీ కష్టం ఎందుకు కావాలి, you have been experiencing ఎందుకు కోరుతున్నావు అనేది. difficulties. Why more of difficulties you want? కృష్ణ, ఈ కష్టంలో ఉండేటువంటి సుఖము నీకు తెలియదు, నాకు తెలుసు. He said, Krishna, you don't know the kind of joy I have in pain. కనుక ఈ కష్టాన్ని నేను అనుభవించడం చేతనే నాకు ఇంత సుఖం కలుగుతుంది. Because the difficulties I experience, ఏమి సుఖం నీకు? what kind of happiness? నీ సన్నిధిని పొందటమే నాకు సుఖము. To enjoy the proximity నా of God. పుత్రులందరూ కూడా నీ అనుగ్రహానికి పాత్రులైనారు. And all my children are the recipients of your grace. నా గర్భంలో పుట్టినటువంటి కుమారులందరూ కూడా కృష్ణునికి పాత్రులుగా ఉన్నారు. All my sons are your devotees. అదే నాకు ఆనందము. That gives me happiness. అలాంటి ఆనందం లేకపోతే ఎంతమంది పుత్రులు పుట్టి ప్రయోజనం? And without that happiness, what for? కొడుకులు పుట్టిన కౌరవేంద్రులు కనేకులు ఏ గతిని బట్టి There are 100 Kauravas there. What happened to them? కొడుకులు పుట్టిన కౌరవేంద్రులు కనేకులు వారికి ఏపతి పెట్టింది. And the blind king had 100 sons. పుత్రులే ఆ సుఖులను పొందనేకు దుర్గతులు. And then don't you find the situation of the blind king towards the end? కనుకనే పుత్రులు పుట్టడం చేత కలిగే ఆనందము లేదు, పుత్రులు లేకపోవడం చేత కలిగే నష్టము లేదు. After all, by begetting a son, you will not derive happiness. Not పుత్రులు by hand. పుట్టినందుకు సత్కీర్తిని తేవాలి. And the son should bring a good name. సత్ప్రవర్తనలో జీవించాలి. And you should lead a good life. సత్సంగము చేరాలి. He should be in good company. భగవంతుని యొక్క సన్నిధి చేరారు. And he should be close to నా God. కుమారులు అందరూ కూడా కృష్ణ 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 అని తెల్లవారు లేచింది మొదలుకొని రాత్రి 12 వరకు కృష్ణనామాన్ని స్మరిస్తూ వచ్చారు. All my sons are in the company of God. They repeat God's అదే name. నాకు ఆనందం ఉన్నది. That makes me happy. కనుక అట్టి ఆనందాన్ని నాకు ప్రాప్తించమని చెప్పింది. And grant me that state of bliss. కానీ ఈనాటి తల్లులు అట్ట కోరుతారా? కోరరు. But modern mothers don't desire that way. కొడుకు బాగానే ఉండాల్సిందే, The good son should be good. కానీ దైవ సన్నిధికి చేరాలనేటువంటి దాన్ని ఆశించరు. But the mother doesn't want son to be close to God. దైవ సన్నిధి పోతే నా కొడుకు ఏమవుతాడో ఏమో అని భయపడతారు. And if my son is close to God, what will happen to me? To him? ఏమవుతాం ఏమిటి? అదే కావటము. And in fact, he should be divine. దైవ సన్నిధి చేరటమే కావాలి. And what is to be desired is that proximity only. దాన్ని చేరకుండా ఎక్కడో కూర్చుంటే ఏం ప్రయోజనము? And if that's not attained, what for is the life? కనుక పుట్టినందుకు ఎక్కడ చేరాలో అక్కడ చేరాలి. And then having been born, we should reach the destination. పట్టిన పట్టేదో పట్టనే పట్టుతివి. Having determined, you should hold on. పట్టు నెక్కిన దాకా అట్టే ఉండు. Until it's fulfilled, hold on. కోరినదేదియో కోరనే కోరితివి. Having desire. కోరిక తీరుడు దాకా పోకుండు. Until the desire is granted, don't go. అడిగినదేదియో అడగనే Having అడిగి asked. అడిగిన దిడు దాకా విడుకుండు. Until it is given, hold on. తలచిందేదియో తలచనే తలచితివి. Having thought over. తలపు తీరుడు దాకా పోవకుండు. Until the thought is fulfilled, don't కోరు go. పడలేక నేనైన ప్రభు వరియు. And out of disgust, you should తెలియక confirm. నీవైన అడుగు వరియు. Or you should ask అంతే repeatedly. కాని ఇంకా నీ ఎంత నీవు తిరిగిపోవుట భక్తుని దీక్ష కాదు అన్నాడు. It is not the quality of a devotee to return until the desire is granted by God. ఈ జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు నష్టాలు దుఃఖాలు వస్తుంటాయి. In this life, you experience వాటి so many కోసం difficulties and విచారణ problems. చేయకూడదు. And you should not be bothered of them. దైవ సన్నిధిని నేను పెన్నిదిగా అనుభవించాలి. And you should consider proximity to the divine దాంతో is property. అచంచలమైనటువంటి యొక్క భక్తి పెరగాలి. And then only you will grow in devotion. కాబట్టి అవిశ్వాసమైనటువంటి యొక్క థాట్స్ రాకుండా ఉండాలి. And never entertain disbelief or నిత్య any thought. సత్యమైనటువంటి యొక్క దైవత్వం పైన నిశ్చయమైనటువంటి భక్తి కావాలి. You should have strong faith in God. అది నీకు కావాల్సింది. That is what is needed. కనుకనే నిశ్చలమైనటువంటి నిర్మలమైనటువంటి నిస్వార్థమైనటువంటి యొక్క స్థిరమైన భక్తిని కావాలి. So steady,
selfless, pure. Devotion is required. కానీ అన్ని కావాలని కోరుతారు ఇప్పుడు. But we want everything. ఇక్కడ ఇది కావాలి, అక్కడ అది కావాలి. We want this and that too. ఎట్లా లభిస్తుంది? How can you have God and mammon నేను together? ఒక నోరు, ఆ నోటి లోపల నేను పాలు తాగాలి, నీళ్లు తాగాలి అంటే పాలు నీళ్లు రెండు కలుపుకుంటే చేరిపోతాయి. After all, we have got only one mouth. You cannot have the water and the milk together కాబట్టి at ఒక the same హృదయంలో time. ఉండేటువంటి దానికి ఒకదాన్నే మనం కోరాలి. So you should desire only one. అది ఏ దైవత్వాన్ని. And that is God. దైవత్వాన్ని కోరితే అన్ని తత్వాలు మనకే వస్తాయి. And when once you desire God, the rest will follow. దైవమే అన్ని విధానాలు చూసుకుంటాడు. God will take care of you in every way. నిన్న చెప్పారు పాండవుల యొక్క విజయం లోపల. And when Pandavas were triumphant, అందులోపల ఏది ప్రధానమైనటువంటిది, what was the main factor? ఏది సుఖమైనటువంటిది, What is that? ఏది శాశ్వతమైనటువంటిది, What is permanent? ఏది ఆనందం What is అందించేటువంటిది blissful? అని అనుకుంటే If you think that way, ఆనందం అందించేటువంటి భగవంతుడి యొక్క సన్నిధియే. and it's only closeness to God that gives ఆనందం you happiness. చేకూర్చేది భగవంతుని యొక్క ఆనందమే. And it's only the bliss of God that you experience. భగవంతుని దగ్గర దుఃఖం లేదు, There's no misery in God. భగవంతుని దగ్గర అశాంతి లేదు, There's no agitation in God. భగవంతుని యొక్క విచారం లేదు. There's no worry. కనుకనే భగవంతుని చేర్చి దుఃఖము ఉండదు, విచారం ఉండదు, ఏ విధమైన బాధలు ఉండవు. When once you are close to God, misery has no chance to అందుకోసమే be ఎవరో there. ఒకరు వచ్చి స్వామి నేను పరమాత్మని భక్తుణ్ణి కానీ నాకు నిరంతరము దుఃఖంగానే ఉంటుందని అన్నాడు. But someone comes to Swami and say, Bhagavan, I'm a devotee, but yet I'm suffering. నిజంగా నీవు భక్తులే చెప్తే ఈ దుఃఖం నీకు ఎందుకు వచ్చింది? If you are really a true devotee, how is that you are miserable? నీవు భగవంతుడి నుంచి అందుకున్నటువంటి పదార్థము సుఖమైనటువంటిదే కానీ దుఃఖమైనటువంటిది కాదు కదా. Whatever you receive from God is just bliss and joy, nothing less than that. కాబట్టి భగవంతునితో నీవు అనుభవిస్తున్నావంటే భగవంతుడు నీకు దుఃఖాన్ని అందించడు. God will never give you any తన sadness. దగ్గర ఆ దుఃఖం లేదు. There's no sadness కాబట్టి whatsoever. నీకు ఎందుకునేది ఏంటి? Then what is that you receive there? నువ్వు అందుకొని అనుభవించేది భగవంతుని దుఃఖం కాదు, నువ్వు ఎవరిదో దుఃఖం And in తీసుకున్నావు. fact, you are suffering the misery of someone else, not from God. ఎవరి దీన్నో నువ్వు తీసుకొని భగవంతుడి నాకు ఇచ్చాడంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు అట్టాడి నిలవదు. You are miserable and sad on some other భగవంతుడు account. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు సుఖాన్ని అందిస్తాడు. God grants మమై happiness. వాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. You are the spark of the divine and eternal. నా అంశంలో ఉండేటువంటి వాడికి నా యొక్క భావంలో వస్తాయి. Being the spark of the divine, you will have divine quality. నా యొక్క దీంట్లో ఉన్నటువంటి వాడికి నా ప్రసాదమే మధురమైనటువంటిదిగా వస్తుంది. Being so close to God, you will receive the gifts from God. భగవంతుడి నుంచి అందుకునేటువంటి ప్రసాదం చేదొస్తుందా? What all the gifts that you receive from God are bound to be sweet. ఎప్పటికీ రాదు, ఎప్పటికీ రాదు. It can never be bitter. కానీ కొంతమంది భావిస్తుంటారట్లా, But some, అజ్ఞానపరులు. they feel so. ఒకనొక సమయం లోపల మధ్వాచార్యులు అనేటువంటి వాళ్ళు కన్నడ దేశంలో ఉండేటువంటి వారు. At one time, there's Madhvacharya in that region of అతను Kannada. చాలా పవిత్రమైనటువంటి కృష్ణ భక్తుడు. He is an ardent devotee of Krishna. అతని భక్తుడైనటువంటి వాడు ఒక శిష్యుడు. And he has a disciple. ఆ శిష్యుడు మధ్వాచార్యుని స్మరిస్తూ వచ్చాడు. And he went on thinking of his guru Madhvacharya. మధ్వాచార్యులు పవిత్రమైన హృదయంతో పవిత్రమైన భావాన్ని అందిస్తూ వచ్చాడు. Madhvacharya is a great preceptor with all nobility. కృష్ణ 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 కృష్ణ. And he always chants, sings the glory of Krishna. కృష్ణుడు ఎప్పుడు కష్టంలో అందిస్తున్నాడు. And Krishna never అది grants it. అందించేటువంటి కూడా సుఖమే. And whatever Krishna gives is happiness. సరే, రేపటి దినం భీష్మ ఏకాదశి వస్తుండాలి. Tomorrow is Bhishma Ekadashi. భీష్మ ఏకాదశి అంటే 3 దినములు. 3 days. 3 దినములు కూడా నీరు త్రాకుండా దైవాన్ని చింతించాలి అన్నాడు. During this 3-day period, you should not sip even water. ఆ 3 దినములు కూడా ఎంగిలి కూడా మింగటం లేదు పాపం. And he cannot swallow the ఎంత saliva. పిచ్చితనం. And what foolishness it is. అప్పుడు రాత్రి కృష్ణుడు కల్లో వచ్చాడు. Night time Krishna appeared in the అమ్మా dream. ఇది కాదు సాధన. This is not sadhana. ಮಧ್ವಮತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಬಿಟ್ಟು ಕೆಡಬೇಡಿ, ಕರೆದು ಹಿಡಿಬೇಡಿ అన్నాడు. అనేక కర్ణంలో చెప్పాడు, మధ్వమత సిద్ధాంతದ పద్ధతిಗಳು బిడిబేడి. ఈ సిద్ధాంతం యొక్క తత్వము నువ్వు ఎప్పుడు వదలవద్దు. Never give up this practice. వదలి తిరిగి కట్టుకోవద్దు. And having given up, don't pick it up again. తిరిగి కట్టుకొని తిరిగి మరి వదలొద్దు. And then when once you pick it up, it will never leave you. వదలటం కట్టుకోవటం ఇది ఉంటే ఇంకెప్పుడు దీనికి సార్థకం What చేస్తావు? is the fun of following it and giving it up, dropping later? పట్టిదివా ఇంక దాన్ని వదలొద్దు. When once you have it, ఏమైనా hold on. సరియే. Let anything happen. కానీ నేను అనుభవించేటువంటిది అది That's what's my experience. అని ఆ యొక్క మధ్వాచార్యులు చెప్పారు. That was the teaching of Madhvacharya. చిందు ಮಾಡಿದ ఏకాదశి పండు తిందేవు 40 దోసి. అయ్యా ఏకాదశి 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 అని బాగా 3 దినాలు పస్తుంటారు. 4వ దినము 40 దోశలకు పిండి కలుపుకుంటారు. ఇదే నా ఏకాదశి. In the name of Ekadashi, to fast for 3 days.
They will make preparation for party doshas. కనుక 3 దినములు ఉండినప్పటికీ తర్వాత 4వ దినము 40 దోశలు దీన్ని పట్టుతుంది. But they fast for 3 days, on 4th day they fill the belly. అది 4th డే చేసే దోశ కాదు. It's not the dosha that you have to take. అతని యొక్క ప్రేమను చేర్చాలి. And you should just accept, receive love. ఆ ప్రేమ మనకు ప్రవేశించినట్లయితే ఎట్టి ఆకలి కూడా ఉంటుండదు. When once you are filled with this love, there will be no appetite. ఆకలి తప్పును మర్చిపోవటం కోసమనే ఈ విధమైనటువంటి ఆనందమైనటువంటి సోహం తత్వాన్ని చెప్పారు. The Soham Tattva fasting is prescribed to forget this appetite. విశ్వామిత్రుడు తన యజ్ఞ సంరక్షణకై రామలక్ష్మణుడు తీసుకుని పోతున్నారు. Vishwamitra was taking along with him Rama Lakshmana to safeguard Yajna. దశరథ మహారాజు కుమారుడు సరస్సు కుమారులు. In fact, the sons of ఎలాంటి Dasharatha కష్టములు are so అనుభవించిన వారు కాదు. tender. They never faced ఎలాంటి difficulty. ఆహారములు కూడా భుజించిన వారు కాదు. And they never had all this కనుక food. మీరందరినీ అరణ్యం తీసుకుని పోతే ఏమి పెడతాడో ఏమిటో అని దశరథుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. Dasharatha was feeling sad because what kind of food that would be given to his children. యమునా తీరంలో పోయేటప్పటికి When they were close to the river, రామ లక్ష్మణ రండి అన్నారు. and Vishwamitra called Rama Lakshmana to come వారు close by. కూడా ఆనంద హృదయంతో వెళ్ళారు. And they were so happy about it. వాళ్లకు బల అబల 2 మంత్రాలు బోధించాడు. And he taught them 2 forms of knowledge, Bala, Abala. రాములు అవతార పురుషులను తెలిసి కూడాను వారికి మంత్రోపదేశం ఎందుకు చేయాలి అని చాలా మంది వాదిస్తూ వచ్చారు. Many people argue here, Rama is God. Then where is the necessity to be taught? కానీ గాడ్ అయినప్పటికీ ఆహార విహారంలో ఉంటున్నాడు కదా దేహం. But though he is God, he has got a form, the physical body. కనుకనే ఆకలి కాకుండా ఉండే నిమిత్తమై ఒక మంత్రము, To conquer appetite, one mantra. నిద్ర రాకుండా ఉండే నిమిత్తమై ఒక మంత్రము. In order to conquer sleep, ఈ another. ఆహారం నిద్రలు 2 లేకపోతే ఎంత సాధనైనా చేయవచ్చును. In order to sacrifice the food and drink, one has to ఎంత follow the path. యుద్ధమైనా కూడా సాధించవచ్చును. You can also be ఎంత sleepless. రాక్షసులైనా జయించవచ్చును. And you can win over any demon. కనుకనే ఆ యమునా తీరముకు పోయినప్పుడు ఈ బల అబల మంత్రోపదేశం చేశారు. Along the river shore, these 2 forms of knowledge were కొంత taught. దూరం పోయిన తర్వాత లక్ష్మణుడు ప్రశ్నించాడు, After some distance, స్వామి ఎందుకు నాకు Lakshmana, ఈ మంత్రోపదేశం చేయటము? Swami, why did you teach these 2? నాయన మీరు సుకుమార పుత్రులు, You are so tender. ఆకలి దీని జఠరాగ్ని, And then you have అంటే appetite. ఆకలి కాకుండా ఉండాలి. In order to see that you నువ్వు will conquer భోజనం hunger. చేసుకుంటే ఎక్కడ వస్తుందో ఈ పూతన, Because the demon may come any moment. నీవు నిద్రపోతూ ఉంటుంటే ఈ రాక్షసులు ఎక్కడ వస్తారో ఏమిటో. When you are fast asleep, the demon may కాబట్టి కన్నులు come there. తగులను రాక్షసు పైనే పెట్టాలి. So you should watch the situation. నీ యొక్క భావం అంతా కూడా ఆనందంతోనే నింపాలి. You should always be vigilant, blissful all the కావునే time. బల అబల 2 కూడా చేయటం వల్ల నిద్రాహారం 2 లేకుండా పోయినాయి రామలక్ష్మణులకు. So Bala, Abala are taught to you in order to sacrifice the food and ఇలాంటి drink. కారణం నిమిత్తమై మహనీయులు మంత్రోపదేశం చేస్తుంటారు. So these mantras are taught by the noble souls. for కానీ this purpose. మంత్రోపదేశం చేయటమని నేను కృష్ణుడని తెలిసి రాముడని తెలిసి కూడా నాకెందుకు మంత్రోపదేశం చేశాడు అని వాదన వేయకూడదు. And you should not argue why mantra is taught to our incarnation. నీకు కేవలము దేవుడిని కానీ ఇంకొక మనుషులని కానీ మంత్రోపదేశం చేసింది కాదు ఇక్కడ. And it's not simply upadesha, the teaching. That ఒక matters. విధమైన సమయ సందర్భానుసారంగా ప్రవర్తించే నిమిత్తమై. And it's only the way how to conduct oneself appropriate to the moment situation. కనుకనే ఉపనిషత్తుల యొక్క తత్వం కేవలము ఆత్మ, మనసు, వాక్కు ఈ 3 యొక్క ఏకత్వమే ఉపనిషత్తుల యొక్క సారము. The quintessence of Upanishad centers around these 3 aspects. The Atma, the self, Manas, the mind, and the Vakku, the thought. भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद 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 नहीं, हरि भजन बिना शांति नहीं, जप ध्यान बिना योग नहीं, जप ध्यान बिना योग नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, दर्श बिना प्रज्ञान नहीं, जय
ಸುನನಗೆ